بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ عائشہ، اے عائشہ، کہاں گم ہے تو؟ چل اٹھ کر ہانڈی پکا لے پکڑ، سبزی بھی لے آیا ہوں۔ اللہ دیتا نے سبزی والی تھیلی اس کے قریب چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے تھیلی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیے تھے۔ عائشہ صرف 13 برس کی تھی جب اس کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ گیا۔ اس کی ماں کو دنیا سے گزرے ہوئے آج 15واں روز تھا۔ اب وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے باقی 2 بہن بھائی اور بھی تھے جو بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ ممتا کی شفقت بھری چھاؤں سے اب یہ محروم تھے۔ اگرچہ باپ موجود تھا مگر وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ عائشہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ماں تو کہتی تھی کہ میں تجھے پڑھاؤں گی، ابھی تیری عمر کام کرنے کی نہیں ہے، بس تو جی لگا کر پڑھ۔ انہی خیالوں میں اس نے سالن اور کھانا تیار کیا۔ جلدی جلدی اس نے کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی ابا نے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹخا۔ یہ سالن پکایا ہے تو نے؟ اتنی مرچیں اور روٹیاں دیکھ، ساری جلی ہوئی ہیں، میرا تو حلق دکھنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے آنسو آ گئے۔ اس نے سہم کر باپ کو دیکھا۔ ابو، وہ میں پہلی بار، بس بکواس نہ کر، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ کہا تھا تیری ماں کو رہنے دے، پڑھائی لڑکی ذات ہے، کام دھندے سے لگا، مگر اس جاہل عورت نے میری ایک نہیں مانی۔ اللہ دیتا کے خصیلے انداز سے علی اور نینا بھی سہم گئے تھے۔ اللہ دیتا بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا مگر عائشہ آنسو بہاتی رہی۔ اس نے کھینچ کر رانی اور علی کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ صرف 13 برس کی تھی لیکن اپنے بہن بھائیوں کو ماں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ماں کے جانے سے اس کے نازک کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ ماں کا چہلم بھی ہو گیا، تاہم وقت نے اس میں سمجھداری پیدا کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام میں طاق ہو گئی، لیکن ابا کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتی تھی۔ وہ معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا اور اکثر بچوں کو بری طرح پیٹ دیتا۔ وہ بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ عائشہ نے اسکول جانا بند کر دیا مگر علی کو وہ باقاعدگی سے اسکول بھیجتی تھی۔ رانی صرف 1.5 سال کی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت رانی کے ساتھ گزارتی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ کم عمری میں پیش آنے والے حالات نے اسے خواہشات کو مارنا سکھا دیا تھا۔ بظاہر وہ بچی تھی مگر اپنی سنجیدہ باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ اللہ دیتا لاہور میں کاغذ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر 2 ماہ بعد گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی، مگر بھلا ہو برابر میں اس کے چچا کا گھر تھا جو ان سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ مختلف مزاج ہونے کے باعث اس کے چچا اور ابا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ چچا اور ابا کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی۔ ابا کے لاہور جاتے ہی چچا نے وہ دیوار گرا دی جس پر عائشہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب دونوں گھرانوں کا کھانا پینا تو الگ تھا مگر چچا کی نگرانی سے اسے حوصلہ مل گیا تھا۔ ابا لاہور جا کر بچوں کو بالکل بھول گیا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسے بھیجتا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیے تھے۔ ان حالات میں چچا نے اپنے 5 بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کا بوجھ بھی اٹھا لیا تھا۔ چچا تو خوشی خوشی بھائی کے بچوں کو پال رہا تھا مگر چچی اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہتی لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ناگواری عائشہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ چچی بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے اخراجات بھی تو کم نہیں تھے اور آمدنی کا واحد ذریعہ کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے بمشکل ان کا اپنا گزارا ہو پاتا تھا۔
लेकिन चचा इन सब के बावजूद अपने फरहाइश निभाने में हरगिज़ कोताही नहीं करते थे। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी कि 4 माह बाद अलादिता की लाहौर से आमद उनकी ज़िंदगी में फिर से जहर घोल गई। वो अपने हमरा एक औरत भी लाया था। सलाम कर, ये तेरी माँ है। अलादिता ने मुंह खोले खड़ी आयशा से कहा। सांवला रंग, मोटे नकूश, मामूली सूट में मलबूस। नहीं, ये इसकी माँ नहीं हो सकती। इसकी माँ तो बहुत खूबसूरत थी। आयशा अपनी माँ का परतू थी। इसके नाजुक लब कपकपाए। अब्बा, ये जुबान बंद रख। ये ही तेरी माँ है और इसकी इज्जत करना, वरना मैं घर से निकाल कर बाहर कर दूंगा, समझी? चल सलाम कर। अब्बा की गर्जदार आवाज़ सुनकर चची अपने कमरे से बाहर निकल आई और बोली, ये कौन है अलादिता? बीवी है मेरी, मैंने शादी कर ली है। इसके साथ भर जाए। इस घर को औरत की ज़रूरत थी जो ये जिम्मेदारियां निभा सके। माशाल्लाह आयशा समझदार है अलादिता, और फिर वो सब अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। इस उम्र में तुझे शादी की क्या ज़रूरत थी? चची को भी ये बात पसंद नहीं आई थी। भरजाई, ये मेरे घर का मामला है, तुमको कोई ज़रूरत नहीं इस मामले में बोलने की। इन बच्चों की खातिर ही मैंने निकाह किया है। बस कर अलादिता, अगर तुमको ऐसा ही एहसास होता तो खर्च क्यों बंद किया था? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हम पर क्यों डाल दिया था? चची ने गुस्से से कहा तो अलादिता को जैसे आग लग गई। मुझ पर एहसान नहीं किया, ना गिराते दीवार, ना संभालते मेरे बच्चे। भरजाई, मैंने कब तुमसे हाथ जोड़कर कहा था कि इनको संभाल? ना संभालती, वाह नेकी कर दरिया में डाल। ए भाई मियाँ, ना संभालती तो ज़माना बातें बनाता। एहसान मानने की बजाय तू गले पड़ गया है। कैसी शराफत है, ये भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। ना संभालते तो मर गए होते ये सब। भरजाई, अपना मुंह बंद रख, हमारे मामले में दखल अंदाजी करना बंद कर। चची ने चचा को सारी बात बताई। चचा को भी अब्बा के फैसले से इख्तिलाफ था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन ही दीवार फिर से उठ गई थी और ये सब कुछ करवाने वाली ज़ोहरा बीबी थी, मेरी सुतीली माँ। दुआएं मांगती आयशा का दिल बुरी तरह टूटा था। वो सोचने लगी कि ये औरत कैसी है जिसने आते साथ ही अब्बा और चचा में रंजिश पैदा कर दी थी। सख्त सर्दी में इस रात आयशा और इसके छोटे बहन भाइयों ने बरामदे में ठठरते हुए गुजारी। घर का वाहिद कमरा अब्बा और उसकी नई नवेली दुल्हन का था। आयशा और इसके बहन भाई बरामदे में ही सोते थे। अली तो फिर थोड़ा बड़ा था, लेकिन रानी बहुत छोटी थी। अब वो अपनी बहन को कैसे बताती कि इस कमरे से बेदखल करने में इनकी सुतीली माँ ही नहीं बल्कि सगा बाप भी शामिल था। वो बाप जो बज़ाहिर बच्चों का ख्याल रखने के लिए ज़ोहरा बीबी को बया कर लाया था, मगर इन्हीं बच्चों के वजूद से यकसर लापरवाह था। घर का सारा कामकाज अब भी आयशा ही करती थी, जबकि सुतीली माँ तमाम दिन इस पर हुक्म चलाती रहती। मगर अब्बा के काम से वापसी के वक्त वो सर पर दुपट्टा बांधकर हाय हाय करती रोटियां पकाने लगती और अब्बा को लगता कि सारा दिन वही काम करती रही है। ये देखकर वो आयशा को डांट देता, जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों में आने वाले आंसुओं को रोके खामोश नजरों से बाप को बस देखती रह जाती। वो बाप को ना बता पाती कि सारा काम वो ही करती है। वो ये बातें सिर्फ सोच सकती थी, अगर कहती तो घर से निकाल बाहर किया जाता। यूं भी अब इसके दिल में अब्बा के साथ साथ ज़ोहरा बीबी का खौफ भी जगह बनाता जा रहा था। ज़ोहरा बीबी को आए हुए 3 माह हो गए थे। अब तो इसे आराम की आदत हो गई थी, बस वो हुक्म चलाती रहती। आयशा, मेरे सर में दर्द है, चाय बना दे। कभी कहती सर में मालिश कर दे। दिन के किसी वक्त भी वो आयशा को बैठने ना देती। सब कामों से फारिग होकर अगर वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए लेटती तो इसे झड़क कर उठा देती। उठ, सोने लगी है, काम तेरा बाप करेगा, चल मेरे पाँव दबा। आज तो बदन टूट रहा है। और वो अपनी ओढ़नी दुरुस्त करते हुए ज़ोहरा बीबी के पैर दबाने लगती। पैर दबाते हुए वो नींद से बेहाल हो जाती। नींद भरी आंखों को बमुश्किल खोले वो ज़ोहरा बीबी की खिदमत में मसरूफ़ रहती, जबकि ज़ोहरा बीबी खराटे भर रही होती। जब करवट बदलती तो आयशा को देखकर डांट देती, हट्टी कट्टी है पर तेरे हाथों में दम नहीं है, चल जा सो जा। कोई काम ढंग का नहीं कर पाती। आयशा बेबसी से अपने दुखते हाथों को रगड़ती और अपने टूटते बदन के साथ चारपाई पर जाकर रानी के साथ सो जाती।
उस दिन अली स्कूल गया हुआ था। आयशा घर में रानी के साथ अकेली थी। ज़ोहरा बीबी मोहल्ले में गई हुई थी। वैसे भी इनका मनपसंद मशगला था कि जब तक वो सारे मोहल्ले के घरों में चुगलियाँ ना कर लेती इसे सुकून ना मिलता था। आयशा रानी को कपड़े पहना रही थी कि इसके कानों में सब्ज़ी वाले की आवाज़ आई, चल तू यहाँ बैठकर खेल, में सब्ज़ी ले आऊँ। अम्मा तो पता नहीं कब वापस आएंगी। चचा ज़रा रुक, सब्ज़ी देता जा। जो ही वो सब्ज़ी लेकर मुड़ी, इसकी नज़र बराबर वाले घर से निकलती ज़ोहरा बीबी पर पड़ी। इसके चेहरे पर फैली नागवारी देखकर आयशा का दिल लरस गया। वो जानती थी कि अब इसकी खैर नहीं। बोल, क्या कर रही थी तू? अम्मा वो सब्ज़ी, वो मैं सब्ज़ी लेने गई थी। बकवास बंद कर। सब्ज़ी लेने गई थी या आंख मटक्का करने गई थी? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तेरी चालाकियों को। नहीं माँ, ये देख मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ। क्या समझती है तू मुझे बेवकूफ़ बना लेगी? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तेरा बाप आएगा तो देखना तेरी कैसे दुर्गत बनवाती हूँ। अम्मा मैं तो सिर्फ सब्ज़ी ले रही थी। ज़ोहरा बीबी ने ज़ोरदार तमाचा आयशा के मुंह पर दे मारा। बदतमीज़ ज़ुबान चलाती है। आयशा चुपचाप सर झुकाए आंसू बहाती रही। कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे थे इसकी ज़ात पर और वो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पा रही थी। अब रोना बंद कर, नहुसत फैला रखी है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतज़ाम कर। अभी कुछ देर में ही तेरी माँ की दूसरी याजूज माजूज फौज भी आ जाएगी। खुद तो मर गई, मेरे जान अजाब में डाल गई है। ज़ोहरा बीबी इसे झंझोड़ कर कमरे में चली गई। जिंदगी रोज़ बरोज़ मुश्किल होती जा रही थी और वो अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। इसका जी चाहता इसे इस कैद से रिहाई मिल जाए। अगर वो तन्हा होती तो कब की जा चुकी होती, मगर रानी का ख्याल आता तो कलेजा कट कर रह जाता। सोचती मेरे बाद रानी का क्या होगा, अली किस हाल में रहेगा। अम्मा की रूह तड़प जाएगी। अपने छोटे बहन भाइयों की खातिर वो सुतेली माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक। इसकी उम्र और सोच पुख्ता नहीं थी। यही वजह थी कि इसने सोचे बिना बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। उस रोज़ भी मामूली सी बात पर अम्मा ने हंगामा बर्पा कर दिया, इसे बुरी तरह पीट दिया। आयशा को पीटने के बाद जब ज़ोहरा बीबी मोहल्ले के राउंड पर निकली तो आयशा ने एक अहम फैसला कर लिया। इसने एक थैली में रानी के चंद पुराने कपड़े डाल दिए और एक जोड़ा अपना रखकर रानी को सीने से लगाया और जाने के लिए तैयार हो गई। ये छोटा सा जन्नतनुमा घर जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती थी, आज उसकी सुतेली माँ की वजह से ये घर जहन्नुम बन गया था। अली को अल्लाह के सुपुर्द करके आयशा ने अलविदा ही नज़र अपने घर पर डाली और बाहर निकल आई। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो आबादी से काफ़ी दूर आ चुकी थी कि एक रक्षा इसके करीब आ रुका। बीबी कहाँ जाना है? रक्षे वाले के सवाल पर वो चूंकी। ये तो इसने सोचा ही नहीं था कि जाना कहाँ है। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद अचानक इसके जहन में अपनी फुप्पी का ख्याल आया, जो 2-3 गांव छोड़कर नज़ीराबाद में रहती थी। दुपट्टे के पल्लू से बंधा 100 का नोट खोलकर इसने रक्षे वाले की तरफ बढ़ाया। मुझे नज़ीराबाद जाना है, ये कहते हुए वो रानी को संभालती हुए रिक्शे में बैठ गई। फुप्पी आसिया इसकी बड़ी फुप्पो थी, मिजाज में बिल्कुल अब्बा पर गई थी। अब्बा से किसी बात पर खफा थी, इसलिए बहुत कम इनके घर आती थी, लेकिन इस वक्त आयशा को इस घर के अलावा कोई ठिकाना नजर न आया। फुप्पी आसिया ने जब इसको देखा तो बुरी तरह पेश आई और कहा, इसी वक्त वापस अपने घर चली जा, मैं तुझे एक दिन भी नहीं रख सकती। इसने फुप्पी की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन फुप्पी ने इसकी एक ना सुनी और घर से बाहर किया। फुप्पी ने अपने बड़े बेटे राशिद को कहा कि वापस इसको इसके घर छोड़ाओ, पता नहीं किसके साथ मुंह काला कर कर आई है। फुप्पी आसिया की ये बातें सुनकर मैं ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन उन पर मेरी आहों और सिसकियों का कोई असर न हुआ। वापस आई तो अम्मा ने वावेला मचाया हुआ था, पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि आयशा किसी के साथ भाग गई है। ये तो अल्लाह भला करे राशिद भाई का कि इन्होंने बात संभाल ली। फुप्पो ने भी कॉल कर कर बताया कि आयशा मेरे पास थी। फुप्पी ने कहा कि वो तुम्हारे जुल्म नहीं सह सकती, इसलिए मेरे घर चली आई, पर मैंने इसको वापस भेज दिया है। ज़ोहरा बीबी मेरी शक्ल देखकर तैश में आ गई। इतनी गैरत वाली थी तो नहर में डूबकर जान दे देती। वापस क्यों आई है? आयशा खामोशी से अम्मा की तंजिया बातें सुन रही थी। अब यही तंज इसने सुनना था।
اس نے گھر کا نظام ایک بار پھر سنبھال لیا۔ ایک روز وہ رانی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نیل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے رانی؟ وہ میں گر گئی تھی باجی۔ اس کے لہجے میں موجود خوف اور آنکھوں میں جھوٹ چک لکھا رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، تمہیں اماں مارتی ہیں؟ عائشہ نے اس کا چہرہ اوپر کر کر کہا تو رانی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ہاں باجی، پتہ ہے علی کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ کیا؟ عائشہ تڑپ گئی۔ اس نے فوراً علی کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر جلنے کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں اپنے بہن بھائیوں کو باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں صرف ایک دن کے لیے یہاں نہیں تھی تو تم لوگوں پر کتنا ظلم ہوا۔ وہ تینوں سسک رہے تھے جبکہ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا اور زمین ان کے وجود کے بوجھ لیے کھڑی تھی۔ وقت تو بس گزرتا چلا جاتا ہے۔ انہی دنوں ابا کے دور کے رشتہ دار اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ لے آئی۔ زہرہ بی بی تو راضی نہ تھی، مگر بیبی آنٹی بھی جونک کی طرح چمٹی تو رشتہ لے کر ٹلی۔ ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ عائشہ بے شمار خدشات کا شکار تھی۔ ایک تو اسے مستقبل کی فکر تھی اور دوسری طرف اس کے معصوم بہن بھائی تھے جو زہرہ بی بی کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ابا کے خوف سے انکار نہ کر سکی۔ یوں وہ بہت پریشان رخصت ہو کر اپنے شوہر حمزہ کے گھر آ گئی۔ حمزہ خوبرو اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے عائشہ کا بہت خیال رکھا۔ یوں تقدیر نے یکایک اس پر خوشیوں کے در کھول دیے تھے۔ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا گیا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی اتنی محبتیں پا کر نہال سی ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خوشی وقتی ہے۔ ابھی تقدیر نے ایک اور امتحان لینا ہے۔ اس بار جب وہ میکے گئی تو رانی اور علی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ دونوں بہن بھائی مہینہ بھر اس کے ساتھ رہے، پھر ابا ان دونوں کو لینے کے لیے واپس آ گئے۔ ابا نے میرے سسرال والوں کو کہا کہ زہرہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بچوں کو بہت یاد کر رہی ہے۔ عائشہ نے دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگایا اور خوب پیار کر کے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا، حالانکہ اس کا دل انجانے خوف اور وہم سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ زہرہ بی بی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے۔ وہ کب ان کو یاد کر رہی ہوگی۔ دونوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے لبوں پر یہی دعا تھی، یا اللہ تو میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو رانی کی یاد اسے بار بار آ رہی تھی۔ رانی کی یاد سے وہ بے چین تھی۔ تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی گڑیا رانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی، بلکہ اس نے حمزہ سے بھی کہا جسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ حمزہ گھبرا کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ اس نے سہمی ہوئی عائشہ سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ حمزہ، میری رانی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن مار ڈالے گی۔ وہ سسک اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم رانی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو خاموش ہو گئی۔ حمزہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن وہ تمام رات جاگتی رہی، اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح عائشہ جاگی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات کو اس نے خواب بھی بہت برا دیکھا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی کام نپٹا رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت بن کر گزر رہا تھا۔ انجانا سا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ ساس نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود باقی کام نپٹانے لگی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے کہ اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس کا دل وہموں اور اندیشوں میں گھر گیا۔ ہیلو، کون؟ بمشکل اس کے منہ سے نکلا۔ عائشہ، ہماری رانی مر گئی۔ دوسری طرف سے ابا کی بین کرتی ہوئی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، میری رانی، میری گڑیا رانی، نہیں، وہ مر نہیں سکتی۔ ابا جھوٹ بولتا ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر بیبی آنٹی بھی تھوڑی تھوڑی چلی آئیں۔ عائشہ، کیا ہوا ہے؟
आयशा आंटी के गले लगकर मचल उठी। आंटी, मेरी गुड़िया, मेरी रानी इस दुनिया में नहीं रही, मैं मर जाऊंगी आंटी। इसे कहो ना आंटी, ऐसा ना करे। अब्बा से कहो एक बार कह दे कि ये झूठ है। वो सदमे से निढाल होकर बेहोश हो गई। होश आया तो फिर से धाड़े मार मार कर रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, मेरी रानी नहीं मर सकती। मगर ये सच था, रानी मर चुकी थी, उसे कत्ल किया गया था और उसे मारने वाली कोई और नहीं, ज़ोहरा बीबी थी। लेकिन इसने इकरार नहीं किया था। पूरे गांव में एक कोहराम सा बरपा था। उस रोज़ रानी को बहुत तेज़ बुखार था। अली वर्कशॉप पर गया हुआ था। बीमार होने के बावजूद रानी ने घर के तमाम काम किए। वो भी लेटी ही थी कि ज़ोहरा बीबी ने इसे दोबारा चाय बनाने का कहा। बीमारी ने 7 साला रानी को कमज़ोर कर दिया था। इसने चारपाई से उठना चाहा मगर नीचे गिर गई। हुक्म अदूली पर ज़ोहरा बीबी की आंखों में जैसे खून उतर आया था। इसने दरवाजे को कुंडी चढ़ाई और रानी को घसीटती हुई घर के वाहिद कमरे में ले गई। बड़ी दोपहर का वक्त था, गलियां सुनसान थी। मकर करती है, काम से जान छुड़ाती है, मेरा हुक्म नहीं मानती। देखना, मैं आज तेरा ऐसा हशर करूंगी कि तू हमेशा याद रखेगी। ज़ोहरा बीबी ने गुस्से से रानी को धक्का दिया। रानी का सर दीवार से लगा। उसी वक्त उसके सर से फवारे की तरह खून निकलना शुरू हुआ। ज़ोहरा बीबी पर कोई असर ना हुआ। खून निकलते रानी की परवाह किए बगैर वो उसको और मार रही थी। मुझे मत मारो अम्मा, मैं नहीं रोऊंगी, मैं तेरी हर बात मानूंगी, अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। मगर इस सालिम पर इसकी इल्तिजाओं का कोई असर नहीं हुआ और इसने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इसको और मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रानी की रूह इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ज़ोहरा बेगम ने जल्दी जल्दी अपने और रानी के खून आलूदा कपड़े उतारे और नए कपड़े पहने। ज़मीन पर खून इसने अच्छी तरह साफ किया और बाहर बरामदे में निकलकर इसने कोहराम मचा दिया। रोने और पीटने लगी, कहने लगी कि रानी छत से गिरकर मर गई है। लेकिन इस इंसानियत सोच जुल्म पर कुदरत कैसे खामोश रहती। चंद दिन बाद ही ज़ोहरा बीबी आग लगकर हलाक हो गई। न जाने आग उसको कैसे लगी थी। वो खाना बना रही थी कि आग भड़क उठी और आग के शोलों ने बुरी तरह ज़ोहरा बीबी को सर से लेकर पैर तक अपने लपेट में ले लिया था। जब तक कोई बचाने के लिए आता, ज़ोहरा बीबी की मौत वाक़या हो चुकी थी। कुदरत ने रानी का बदला ले लिया था। जिस तकलीफ से ज़ोहरा बीबी ने रानी को कत्ल किया था, अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाकर इस दुनिया से उठाया था। बेशक खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।